আচ্ছা, ডিসগাইজড আনএমপ্লয়মেন্ট কনসেপ্ট অ্যান্ড মেজারমেন্ট, তারপরে আমরা ডিসগাইজড আনএমপ্লয়মেন্ট বেস লুইস মডেলে যাব। যে এই ডিসগাইজড আনএমপ্লয়মেন্টস ইজ এ বেন, বাট ইট ক্যান বি কনভার্টেড ইন্টু বুন, লুইস মডেলের মূল বক্তব্য। হ্যাঁ, by absorbing this surplus labor by developed sectors. আচ্ছা, তাহলে disguised unemployment কি? Two subclasses of the inadequately employed were singled out for further differentiation. The underemployed who do not have a sufficient amount of work, এটা হচ্ছে underemployment, যে চাকরি তার পাওয়ার কথা সেই কাজ পাচ্ছে না। দুই, the employed who get substandard returns per hour of work because of its low productivity, mainly self-employed or unpaid family workers. They are employed at substandard wages. It was recognized that substandard wages might be an outward form of low productivity. মানে ওয়েজ কমের একটা হচ্ছে লো প্রোডাক্টিভিটি বলেই ওয়েজ কম, যার জন্য বলা হয় যে যেখানে মার্জিনাল প্রোডাক্টিভিটি শূন্য অথবা নেগেটিভ, that is disguised unemployment. Akasha's definition of production approach means that a withdrawal of part of the labor force from the traditional field of production. Field of production থেকে তুমি যদি withdraw করে নাও লেবার ফোর্সকে, would leave the total output unchanged. যদি আনচেঞ্জ থাকে টোটাল আউটপুট, তাহলে সেটাকে আমরা ডিসগাইজড শোনা যাচ্ছে তো? আচ্ছা, এই ডেফিনেশনে some economists proceeded to define disguised employment as a situation in which marginal product of labor over a wide range is zero. In defining surplus labor or disguised unemployment, one has to distinguish between labor and laborers, flow of man hours or stock of men. এবারে একটা অন্য প্রশ্ন চলে এলো যে লেবার আর লেবারার, আচ্ছা নাম্বার অফ পার্সনস তারা তাদের সরিয়ে নিলে কোনো হচ্ছে না, তাদের ঘন্টাটা সরিয়ে নিলে হচ্ছে? মানে সে 7 ঘন্টা কাজ করতো, 4 ঘন্টা করে দিলাম, তাতে কিছু ক্ষতি হচ্ছে না, ঠিক আছে? দ্যাট ইজ দিস কোশ্চেন ডিস্ট্রিবিউটেড লেবার অ্যান্ড লেবারার্স, ঠিক আছে? এবার সে এ প্রোডাকশন প্রসেস নিডস 35 আওয়ার্স অফ লেবার for its completion and the work is done by 7 workers initially. Then if 2 workers are removed, the remaining 5 workers work longer than 5 hours each. Disguised employment is that 2 workers. It is thus marginal productivity of laborer, so as to say that is nil over a wide range, and the productivity of labor may be just equal to 0 at the margin. Acha. In this figure, south represents the number of laborers, ইস্ট রিপ্রেজেন্টস দ্য নাম্বার অফ লেবার আওয়ার্স, ঠিক আছে? এদিকে হচ্ছে লেবারার মানে কতজন, আর লেবার আওয়ার ঘন্টাটা এদিকে, অ্যান্ড দ্য নর্থ রিপ্রেজেন্টস দ্য আউটপুট। হ্যাঁ, তাহলে ইন দিস ফিগার এমপিএল ইজ ইকাল টু 0 অর ইট বিকামস নীল উইথ ওএল 0 অ্যামাউন্ট অফ লেবার, ঠিক আছে? তাহলে ওএল 0 অ্যামাউন্ট অফ লেবারে মার্জিনাল প্রোডাক্টিভিটি এই যে 0 হয়ে গেছে, এরপরে নেগেটিভ হবে, যাই হোক 0 হয়েছে, ঠিক আছে? Thus, there is no use to employ labor beyond this point. Number of laborers engaged in agriculture initially is say OL2. OL2 হচ্ছে number of
worker. This working population each put in a হ্যাঁ তোমার puts in 10 hours of work, ঠিক আছে। এই যে এই যে এটা এ, এবার 10 hours of work তাদের কাজ করাচ্ছে ওয়েল 0 বাই ওয়েল 1, ঠিক আছে। ওয়েল 0 বাই ওয়েল 1, ও এইটা এ 10 ওয়েল 0 বাই ওয়েল 1, ঠিক আছে। সো দ্য জব ক্যান বি ডান বাই ওয়েল 1 অফ লেবারার্স কিপিং নর্মাল আওয়ার্স। নর্মাল যে 8 ঘন্টার যে আমরা ধরি সেইটা ধরলে এটা হ্যাঁ তোমার করা যাচ্ছে হচ্ছে এইটুকু, এই কটা ওয়ার্কার দিয়ে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে OL2 পরিমাণ ওয়ার্কার এঙ্গেজ। তাহলে thus L1 L2 working population is the existing surplus labor. While marginal productive labor is nil at point L0, only that of the laborer is nil over the range L1 L2. This represents the volume of disguised unemployment. এটাই হচ্ছে disguised unemployment এর ভলিউম L1 L2 হলো। Amartya Sen demonstrated there is no contradiction between disguised unemployment and rational behavior. Sen provided a cogent defense of surplus labor by distinguishing between marginal productive labor in agriculture and marginal product of a man hour. Marginal productivity একজন ওয়ার্কারের লেবারের এগ্রিকালচারে আর মার্জিনাল প্রোডাক্ট অফ এ ম্যান আওয়ার 1 ঘন্টা কাজের মার্জিনাল প্রোডাক্ট। In fact, it can be shown that latter being zero is neither necessary nor sufficient for existence of surplus labor. এবার তুমি ধরো ওয়ার্কার মার্জিনাল প্রোডাক্টিভিটি 0 নয়, এটা দেখাতে গেলে তুমি 8 ঘন্টা মোট ওয়ার্কিং আওয়ার, তুমি 5 ঘন্টা করে কাজ করলে তো আরও বেশি লোককে এমপ্লয় করতে পারবে। সুতরাং তাহলে আর ওয়ার্কার মানে ডিসগাইজড আনএমপ্লয়েড বা সারপ্লাস লেবার এটা বলা যাবে না। লেবার আওয়ারটা তাদের 3 ঘন্টা করে কাজ কমিয়ে দিলে। What is important is the proper recognition of farmers' optimization. Given the fact that farmers are conscious of the economic opportunities and the incentives and behave rationally, ঠিক আছে। এবার economic equilibrium of a peasant family. Let us imagine a community of identical peasant family. In every family we have alpha number of working members, beta number of total members. Each family is having a given stock of labor and capital. Q, the family output at a given point of time, is a function of labor alone. Q is a function of L. This function is smooth, twice differentiable and normal. যেখানে Q dash L হচ্ছে পজিটিভ and Q double dash L হচ্ছে নেগেটিভ। ল অফ ডিমিনিশিং মার্জিনাল প্রোডাক্টিভিটি, মার্জিনাল প্রোডাক্টিভিটি পজিটিভ এবং ল অফ ডিমিনিশিং মার্জিনাল প্রোডাক্টিভিটির জন্য সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভটা নেগেটিভ। MPL is assumed either to become zero or a finite value of labor with a maximum output. To approach zero asymptotically, A and B, Q is equal to maximum QL, তাহলে Q dash L is equal to 0, হ্যাঁ, লিমিট Q dash L is equal to 0, L tends to যখন ইনফিনিটি। তাহলে the peasants are assumed to be guided in their allocation efforts by aim of maximizing the happiness of the family. Furthermore, they know that every member of the family has a personal utility function, which is a function of individual income. QL function. Every working member has a personal disutility function V related to individual labor. তারা এটা পছন্দ করে না, কাজ করা পছন্দ করে না, কিন্তু আউটপুট পেতে পছন্দ করে। U and V are of same shape for everyone. U is a function of Q, U dash Q is greater than 0, U double dash Q is less than 0, V is equal to VL with V dash L greater than 0 and V double dash L less than or equal to 0, ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার each ith person of family welfare is given by net utility from income and effort of all members taken together, attaching the same weight to everyone's happiness. সবার হ্যাপিনেসকে সমান ওয়েটেজ দিয়ে আমরা বলছি I is equal to 1 to B, ফ্যামিলি মেম্বার B টোটাল UI QI মাইনাস I is equal to 1 to alpha, এটা হচ্ছে ওয়ার্কিং পপুলেশন, alpha number of working population VILI. It is further assumed that work is equally distributed between the working members
and income equally between all members of the family. কাজটা ইকুয়ালি ডিস্ট্রিবিউটেড ওয়ার্কিং মেম্বারদের মধ্যে, আর যেটা আউটপুটটা ফ্রুটটা পাচ্ছ ইনকামটা, সেটা টোটাল ফ্যামিলি মেম্বারদের মধ্যে, ওয়ার্কিং এবং নন ওয়ার্কিং। মোরওভার অল দ্য মেম্বার্স হ্যাভ আইডেন্টিক্যাল ইউটিলিটি অ্যান্ড ডিসইউটিলিটি ফাংশন। তাহলে আমরা যেটা পাচ্ছি এল ইজ ইকাল টু আলফা এল, কিউ ইজ ইকাল টু বিটা কিউ, অ্যান্ড ডাব্লিউ ইজ ইকাল টু বিটা ইন্টু ইউ কিউ মাইনাস আলফা ভিএল। তাহলে এবার কিউ এলকে সাবস্টিটিউট করে আমরা কী করতে পারি, বি ইউ কিউ বাই বি মাইনাস আলফা ভি, হ্যাঁ, এল বাই আলফা। ঠিক আছে, এইবার ব্যাপারটা হচ্ছে যে নাও উই ট্রাই টু ফাইন্ড আউট দ্য কন্ডিশন ফর ম্যাক্সিমাইজেশন অফ ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার, লিভিং আউট দ্য আউট কেস অফ ডাব্লিউ maximum and zero level, differentiating with respect to L from 9a. dw by dl is equal to beta u dashed 1 by b into dq by dl minus alpha beta v dashed into 1 by alpha. তাহলে u dashed q dashed minus v dashed, ফার্স্ট অর্ডার কন্ডিশন হচ্ছে জিরো বসিয়ে u dashed q dashed is equal to v dashed, তার মানে q dashed is equal to v dashed l divided by u dashed q, ঠিক আছে, is equal to x. X is defined real cost of labor. It is given by the individual rate of substitution between income and labor. Less than নয় কিন্তু। Moreover, labor is applied up to the point where its marginal product equals real cost of labor. তাহলে v dash l and u divided by u dash q is the real cost of labor, আমরা ইউনিটারি মেথড দিয়ে ঐকিক নিয়মে বার করতে পারি। Now to prove the second order condition, differentiating q with respect to L twice, d2w dl square is equal to dl dw by dw dl। তাহলে আমরা এখানে ডেরিভেটিভ করে যেটা পেলাম, একটা কন্ডিশন পেলাম 1 বাই বিটা ইউ ডবল ড্যাশড কিউ ড্যাশ স্কোয়ার সবসময় পজিটিভ, হ্যাঁ, প্লাস ইউ ড্যাশ কিউ ডবল ড্যাশড মাইনাস 1 বাই আলফা v double dashed. Second order condition implies dw by dl square is negative. আচ্ছা, u double dash এখানে হচ্ছে নেগেটিভ, ঠিক আছে, u double dash আমরা জানি নেগেটিভ, তা q double dashed তোমার কি হবে, q double dashed অলওয়েজ নেগেটিভ, ঠিক আছে, আর u dashed গ্রেটার দ্যান জিরো, ঠিক আছে, তার মানে এইটা হচ্ছে নেগেটিভ, এটা পজিটিভ, এটা নেগেটিভ, তাহলে এটা নেগেটিভ, কিউ ড্যাশ স্কোয়ার পজিটিভ, কিউ ডবল ড্যাশ নেগেটিভ, তাহলে এটাও নেগেটিভ, আর 1 বাই আলফা ভি ডবল ড্যাশ, আলফা পজিটিভ হলো, ভি ডবল ড্যাশ হচ্ছে তোমার পজিটিভ, ঠিক আছে, ভি ডবল ড্যাশ যেহেতু পজিটিভ তাহলে এর আগে নেগেটিভ সাইন আছে, তাহলে নেগেটিভ। তাহলে সেকেন্ড অর্ডার কন্ডিশন ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ম্যাক্সিমাইজেশন, উই গেট ইকুইলিব্রিয়াম ভ্যালু অফ লেবার অ্যান্ড ম্যাক্সিমাম ডাব্লিউ ফর দ্য ফ্যামিলি অ্যাজ ওয়েল, ঠিক আছে, তাহলে সেকেন্ড অর্ডার কন্ডিশন স্যাটিসফাইড। ফাইনালি কিউ ডাবল ড্যাশ এল ইজ লেস দ্যান জিরো থ্রু আউট এল ইটসেলফ ইজ এ ফাংশন অফ কিউ ড্যাশ এল। The inverse function exists, but q dash l equals real cost of labor employed and also that of family output. An income be expressed as function of real cost of labor given the equilibrium. L is equal to phi into q dash l is equal to phi x. ঠিক আছে, তাহলে এবার আমরা possibility of surplus labor and reduction of present output to the working population. We can define surplus labor as that part of labor force in this present economy that can be removed without reducing the total amount of output produced, even when amount of other factors is not changed. It is seen that if the reduction in working population reduces the amount of labor put into the cultivation, then there would be a reduction in the amount of output produced. Diminishing marginal productivity labor, equation 1a will make MPL greater than 0 even if it was 0 to start with, so that a smaller value of L means a smaller volume of output. What is necessary for existence of surplus labor is that a fall in A should be compensated by rise in the amount of work done per person, and this is possible only if the real labor cost is insensitive to withdrawal of the part of the population. Possibility of surplus labor. Equation 12 shows reduction eta q is equal to eta phi q dash del phi x, ঠিক আছে,
এবার reduction in output can occur only when the real labor cost rises. Thus, a rise in real cost of labor can take place for two different reasons. Firstly, an immigration of labor from the family. Immigration মানে মাইগ্রেশনের উল্টো, reduces the number of working members, মানে আজকে গ্রাম থেকে শহরে চলে গেল, ঠিক আছে, তাহলে ওয়ার্কিং মেম্বার কমে যাবে। and to maintain the same level of total family labor each remaining member has to work longer, অন্যদের বেশিক্ষণ কাজ করতে হবে, raising marginal utility of labor. Secondly, a withdrawal would cause a rise in income of the remaining members of the family, thus reduce the marginal utility from income. Both this effect will tend to push up Y and shift the equilibrium to a smaller volume of family labor and total output. ঠিক আছে, এবার hence the existence of surplus labor depends on marginal utility and marginal disutility schedules being flat in the relevant region. Only under the situation a rise in income would have marginal utility unchanged. A rise in individual effort leaves the marginal disutility unaffected. Consequently, we can draw labor without hampering and hence without affecting total output and volume of labor. Constancy of marginal utility of income within a constant range implies an insensitivity of the usefulness of income to its quantity within its region. ঠিক আছে, মার্জিনাল ইউটিলিটি অফ ইনকাম একটা কনস্ট্যান্ট রেঞ্জে দেখায় যে এই ইনকামের যে ইউজফুলনেস সেটা ইনসেনসিটিভ ওই রিজিয়নে কোয়ান্টিটির সাথে, ঠিক আছে। তাহলে বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে? না স্যার। Given this assumption, with suitable choice of units, we can make constant value of marginal utility equal to unity. Hence, equilibrium changes to Q dash L is equal to V dash L is equal to X. Marginal disutility remains constant say Z until a critical amount of effort on start is reached. ঠিক আছে, তাহলে however we assume withdrawal of labor in question starts in a situation where total family labor is alpha. তাহলে now if L greater than is equal to L star, there cannot be surplus labor. If L less than L star, withdrawal can take place without affecting output. তাহলে surplus labor exists. তাহলে what is surplus labor আমরা বোঝাতে পারলাম, ঠিক আছে। এইবারে আমরা বলবো যে সারপ্লাস লেবার অ্যান্ড জিরো মার্জিনাল প্রোডাক্টিভিটি। তাহলে এই সারপ্লাস লেবারের মার্জিনাল প্রোডাক্টিভিটি জিরো। এবার ফাইনাইট withdrawal of the present labor force will reduce level of output as already laborers are working at the capacity level, ঠিক আছে। জিরো মার্জিনাল প্রোডাক্টিভিটি ইজ নট সাফিসিয়েন্ট, ঠিক আছে। এবার ব্যাপারটা হচ্ছে যে a closely related point needs to be clarified here. It is sometimes assessed the existence of surplus labor requires certain types of production function with limited possibilities of fact substitutability. However, this is not the case. It is evident from the preceding analysis. While it is true that with some production function, Cobb-Douglas or CES production function, with positive elasticity of substitution, MPL never falls to zero. But this does not in any way rule out the existence of surplus labor. At equilibrium, we require that marginal product of labor should equal to real labor of star, and also schedule of real labor cost should be flat. But it is not necessary that real labor cost be zero. Thus, we do not have restrict the class of production function arbitrarily to admit the possibility of surplus labor. এবার specific form of production function is not necessary for existence of surplus labor. এটা existence does not depend on MPL, hence could be compatible to any production function. We have shown surplus labor can coexist with positive marginal productivity of labor. তারা কম ঘন্টা কাজ করছে, তাহলে তাদের যতক্ষণ করছে সেখানে পজিটিভ মার্জিনাল প্রোডাক্টিভিটি, কিন্তু সারপ্লাস লেবার আছে, তাদের যদি ফুল আওয়ার্স কাজ করাও তাহলে সেটা সারপ্লাস লেবার, ঠিক আছে। মার্জিনাল প্রোডাক্টিভিটি আওয়ার্স কুড বি পজিটিভ while marginal productivity of labor is zero, even if the gap created by withdrawal of labor is filled by extra labor hour of work by each remaining labor, ঠিক আছে, remains constant in the relevant region. Hence, we do not have any shift of the existing equilibrium family labor.
and family output. Thus, we get a distinction between surplus labor in terms of labor hour and terms of units of population or laborer. তাহলে জিরো মার্জিনাল প্রোডাক্টিভিটি has formed the foundation for a strategy of painless or up by bootstraps process of development. Knox বলেছে. It is misguided policy prescription because, as we have seen, zero marginal productivity labor is neither a necessary nor a sufficient condition for withdrawing workers from agriculture with a loss of output. Okay. Since result on the existence of surplus labor can be reinforced by introducing a number of assumptions as shown by Stiglitz. He showed Sen did not consider the seasonal labor utilization pattern. লেবারের তো অনেক সময় হয় সিজনালি ইউজ হয়, কোনো সময় কাজ পায় বছরের, কোনো সময় পায় না, ইন মোস্ট এগ্রিকালচারাল অ্যাক্টিভিটিস. হ্যাঁ, ডেয়ারি ফেনিং, স্পেশালাইজড ক্রপস. হ্যাঁ, relationship between peak season labor utilization and slack season labor utilization is one of the complementarily rather than substitutivity. ঠিক আছে, এটা কমপ্লিমেন্টারি. তাহলে অ্যাজ এ রেজাল্ট টোটাল অ্যানুয়াল আউটপুট অ্যাকর্ডিং টু স্টিগলিচ ইজ not simply a function of total labor supply, but should be taken as a function of not one homogeneous labor argument, but the labor arguments, the peak and slack utilizations. In the peak season, there is full utilization of labor and demand for labor is greater than supply of labor. Therefore, L is maximum in the peak season. However, the slack season employment can be derived on the basis of utility maximization. With this modification, sense result become even stronger as there is complementarity between the slack and peak season labor utilization. There is not much scope of even manipulating the slack season labor uses. Labor can never be in a surplus and total output must fall as workers migrate to urban sector, regardless of marginal utility of consumption and marginal disutility of work, which are crucial factor in sense argument. তাহলে সারপ্লাস লেবারের প্রবলেমটা বোঝা গেল. এইবার আমরা আসছি লুইসের মডেল. তোমাদের কিন্তু র্যানিসফাই এবং হ্যারিস্টোডারও আরও দুটো মডেল করতে হবে, ওদের খালি হচ্ছে তোমার লুইস করতে হবে এখানে. ঠিক আছে, যে কনসেপ্টটার ওপর সারপ্লাস লেবার কনসেপ্টের ওপর লুইস মডেল দাঁড়িয়ে, যে এই সারপ্লাস লেবার ইজ এ প্রবলেম, দিস ইজ এন মানে বেন, অভিশাপ, এটাকে আশীর্বাদ হিসেবে কিভাবে রূপান্তর করা যায়, ডেভেলপমেন্ট ইকোনমিক্সের এই থিওরিটা এটা বলছে. ইন ডেভেলপিং ইকোনমি পিপল সাবসিস্ট অন এগ্রিকালচার. সাবসিস্টেন্স মানে তাদের লেভেলে জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য, ন্যূনতম জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য তাদের এগ্রিকালচারের উপর ডিপেন্ড করতে হবে. এবার বাট দেয়ার এমপ্লয়মেন্ট ইজ নট wholly productive in the sense that production does not suffer if some of the so-called employed are withdrawn. কোনো এমপ্লয়েডকে যদি তুমি উইথড্র করো, প্রোডাকশন সাফার করবে না. রেশিও অফ লেবার টু ল্যান্ড আদার ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশন ইজ সো লার্জ দ্যাট দ্য মার্জিনাল প্রোডাক্টিভিটি অফ লেবার ইজ রিডিউস টু জিরো. অ্যাভারেজ প্রোডাক্টিভিটি কিন্তু পজিটিভ. Unlike in organized sector, it is thin average productivity and not the marginal productivity that determines the earnings. Hence consumption of labors. তাহলে এখানে অ্যাভারেজ প্রোডাক্টিভিটি তোমার আর্নিংসটাকে ডিটারমিন করে এগ্রিকালচারাল সেক্টরে. দিস লিডস টু কনজামশন বাই মার্জিনাল ওয়ার্কার্স উইদাউট এনি কন্ট্রিবিউশন টু প্রোডাকশন. দে আর এমপ্লয়েড ফিজিক্যালি বাট নট ইকোনমিক্যালি. ইকোনমিক্যালি তাদের এমপ্লয় করা হয় না, ফিজিক্যালি এমপ্লয় করা হয়, তারা কাজ করতে যায়, কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে যেটা প্রুডেন্ট সেটা করা হয় না. Disguised employment is lightly defined as a state of employment of labor into production process at which marginal product of labor is zero. As per this definition, even if these workers are withdrawn from the production process, total production will not fall. আমি এবার আরেকটা ইস্যু তুললাম, যে তোমার লেবার আওয়ার্স এবং লেবার. ঠিক আছে, এবার
আচ্ছা, এবার আমরা যদি একটু ছবি আঁকতে চাই রিগার্ডিং ডিসগাইজড এমপ্লয়মেন্ট, হ্যাঁ, ডিসগাইজড এমপ্লয়মেন্টের তিনখানা ইন্টারপ্রিটেশন আছে, সেটার জন্য আমার এইটা লাগছে আর কি ছবিটা। হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে হোয়াট আর দ্য ইন্টারপ্রিটেশনস। এদিকে আমরা এল প্লট করছি, কি প্লট করছি? এল প্লট করছি। এদিকে মার্জিনাল প্রোডাক্ট or real wage and real wage, ঠিক আছে? এবার যখন করছি ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা এবার আমরা বলছি যে এই এটা ও, এটা ডাব্লিউএস, হ্যাঁ, দিস ইজ সাবসিস্টেন্স ওয়েজ, ন্যূনতম ওয়েজ, মিনিমাম ওয়েজ লতে যেটা কান্ট্রিতে থাকে যে এই ওয়েজটা দিতেই হবে, দিস ইজ সাবসিস্টেন্স ওয়েজ, ঠিক আছে? এবার ব্যাপারটা হচ্ছে, এবার আমরা যদি ল অফ ডিমিনিশিং রিটার্ন মানি, হ্যাঁ, তাহলে আমরা যে মার্জিনাল প্রোডাক্টিভিটি কাপটা আঁকবো সেটা মেবি এরকম, হ্যাঁ, দিস ইজ এমপিএল, হ্যাঁ। এবার ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং স্ট্রেট লাইন, এবার এটা হরাইজন্টাল অ্যাক্সিসে L2-তে কাট করেছি, ঠিক আছে? যেখানে OL2 অ্যামাউন্ট অফ লেবারে MPL is equal to 0, ঠিক আছে? এবার ব্যাপারটা হচ্ছে ধরো OL হচ্ছে তোমার OL অ্যাকচুয়াল নাম্বার অফ ওয়ার্কার্স এমপ্লয়েবল, লেবার আওয়ার বলো, ওয়ার্কার বলো, ওয়ার্কার্স এমপ্লয়েবল, ঠিক আছে? এরা এমপ্লয়েবল, এরা এগ্রিকালচারের উপর ডিপেন্ড করে আছে, কিন্তু দেখা গেল জিরো মার্জিনাল প্রোডাক্টিভিটি কনসেপ্টে তোমার OL2 অবধি হয়ে গেল মার্জিনাল প্রোডাক্টিভিটি অফ লেবার 0, ঠিক আছে? এবার ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা অপটিমাম পয়েন্টটা কোথায় করব? অপটিমাম পয়েন্টটা করব কিন্তু যেখানে রিয়েল ওয়েজ মার্জিনাল প্রোডাক্টিভিটির সাথে সমান হবে, যেটা ডিস্ট্রিবিউশন থিওরিতে পেয়েছি, OL0-তে, WS is equal to MPL, এটা হচ্ছে অপটিমাইজেশন পয়েন্ট, ঠিক আছে? এবার ডিসগাইজড আনএমপ্লয়মেন্ট তিনটে মেজার হয়, এবার দেখো ডিসগাইজড আনএমপ্লয়মেন্টের মেজার তিনখানা, মেজার্স অফ ডিসগাইজড আনএমপ্লয়মেন্ট, তোমার এবার আমি কিন্তু টেকনোলজিক্যাল ইমপ্রুভমেন্টে লেবার সেভিং টেকনোলজিতে মার্জিনাল প্রোডাক্টিভিটি আবার শিফটও হতে পারে, সেটা ধরিনি, হ্যাঁ। ফার্স্ট
হোয়াট ইজ ফার্স্ট মেজার? ওয়েল, ধরো এটাকে আমি ওয়েল বার বলছি, হ্যাঁ, ওয়েল বার মাইনাস ওয়েল জিরো, তাহলে এল জিরো এল বার is volume of disguised unemployment. Labor market a perfect competition, which constant ধরে নিয়েছি, this is called underemployment. হ্যাঁ, যে কাজ পাওয়ার কথা ছিল সেটা পেল না। এইবার তাহলে এটা হচ্ছে গ্যাপ বিটুইন নাম্বার অফ ওয়ার্কার্স অ্যাভেলেবল ফর ওয়ার্ক অ্যান্ড অ্যামাউন্ট অফ এমপ্লয়মেন্ট হুইচ অপটিমাইজেস এমপ্লয়মেন্ট অফ লেবার অ্যাট সাবসিস্টেন্স। ঠিক আছে, এবার এইটা হচ্ছে ডিসগাইজলি আনএমপ্লয়েড ওয়ার্কারের ফার্স্ট মেজার। এবার আসি সেকেন্ড মেজারে। সেকেন্ড মেজার কি? সেকেন্ড মেজার হচ্ছে এল টু এল বার, মানে ওএল বার মাইনাস ওএল টু, which is less than L bar L0. এবার এটা কি? ঠিক আছে, নাম্বার অফ ওয়ার্কার্স অ্যাভেলেবল ফর ওয়ার্ক আর লেভেল অফ এমপ্লয়মেন্ট অ্যাট হুইচ, এটা হচ্ছে লেভেল অফ এমপ্লয়মেন্ট মার্জিনাল প্রোডাক্টিভিটি যেখানে জিরো, লেভেল অফ এমপ্লয়মেন্ট ওয়ার মার্জিনাল প্রোডাক্টিভিটি ইজ জিরো। ঠিক আছে, আচ্ছা, দিস ইজ কল্ড স্ট্যাটিক সারপ্লাস। কি বলে এটাকে? স্ট্যাটিক সারপ্লাস। এইবার আসছে থার্ড মেজার। এইবার টেকনোলজিকে ইমপ্রুভ করাবো। হ্যাঁ, actual number of workers available minus level of employment at which marginal productivity of labor would be zero. There are some changes in technology. ধরো একটা ট্র্যাক্টর, পাম্প এগুলো ইউজ হলো এগ্রিকালচারে আমাদের দেশে 60-তে, বা কম্পিউটার বা অনলাইন ব্যাংকিং ইউজ হলো। ঠিক আছে, এবার সেম আউটপুট আমরা অল্প লেবার দিয়ে ইউজ করতে পারছি, বা অনলাইনে পড়াশোনা স্টার্ট হলো। ঠিক আছে, তাহলে this technological shift will make a shift in this marginal productivity curve itself. হ্যাঁ, এইটাকে আমরা বলছি L1। ঠিক আছে, shift due to technological change। এটা হচ্ছে ডাইনামিক সারপ্লাস। তাহলে এই তোমার ওএল বার মাইনাস ওএল ওয়ান, হ্যাঁ, এইটা হচ্ছে মানে L1 L bar is the, এটা আর এক ধরনের ডাইনামিক সারপ্লাস, হ্যাঁ, called dynamic surplus. Surplus. Underemployment, static surplus, dynamic surplus. এবার তাহলে তিন রকমের ওয়ে আছে whether surplus labor exists in the sense labor marginal productivity is zero। এবার সেটা হচ্ছে স্ট্যাটিক সারপ্লাসের ক্ষেত্রে। এবার
agricultural labor force has substantially reduced either due to migration or any industrial project or due to death of a substantial population due to fallout of an epidemic like corona, dengue, and to observe whether agriculture product has fallen or not. Static surplus কি করে is to take the difference between labor available and labor required to produce the current level of agriculture output with a given state of technology constant, making due allowance of seasonality of production. হ্যাঁ, কম্পিউটারাইজেশন, হ্যাঁ, কম্পিউটারাইজেশনের ফলে এই শিফট হয়ে গেল। এইবার থার্ড মেজার এলো, হ্যাঁ, এইবার তোমার কি হলো, শিফট হওয়ার ফলে এবার ব্যাপারটা হচ্ছে মার্জিনাল প্রোডাক্টিভিটি জিরো হলো অনেক কম লেবারে। সো এটা আর একটা মেজার হলো। তাহলে এবার ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা এইভাবে আমরা ডিসগাইজড আনএমপ্লয়মেন্টটাকে মাপি। এবার অ্যাকচুয়ালি 5 ধরনের ডিসগাইজড আনএমপ্লয়মেন্ট হয়। আনরিয়ালাইজড পোটেনশিয়াল আউটপুট পার ওয়ার্কার ডিউ টু লো নিউট্রিশনাল অ্যান্ড হেলথ লেভেল অফ দ্য লেবার ফোর্স। নিউট্রিশন এবং হেলথ লেভেলটা কম বলে পোটেনশিয়াল আউটপুট রিচ করতে পারছো না, সেটাও একটা ডিসগাইজড আনএমপ্লয়মেন্ট। লো লেভেল অফ আউটপুট পার ইউনিট অফ লেবার input due to inadequate motivation for the cultivation to pursue maximization. Motivation এর অভাব, হ্যাঁ, maximization output per unit of labor কম। Low average product due to low aspirations for material income compared with lesser. Unemployment due to lack of cooperating factors, মানে টেকনোলজিক্যাল আনএমপ্লয়মেন্ট। আর হচ্ছে সিজনাল আনএমপ্লয়মেন্ট। ঠিক আছে, এবার ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা সেনের যে মার্জিনাল প্রোডাক্টিভিটি অফ লেবার জিরো, সেটা একটা গ্রাফিক্যালি একটা মডেল দিয়ে আমরা ডিসক্রাইব করেছে, সেটা একটু দেখাই। এদিকে লেবার, এদিকে টোটাল আউটপুট, তার মানে প্রোডাকশান ফাংশনটা হবে হচ্ছে এইরকম, যেটা আমাদের নর্মাল প্রোডাকশান ফাংশন টিপিএল হয়, হ্যাঁ, টোটাল আউটপুট। ঠিক আছে, আচ্ছা, এইবার হচ্ছে বিষয়টা হচ্ছে যে এবার তুমি যদি এনপিএল আঁকো, এমপিএল উইল বি জিরো অথবা নেগেটিভ এইখানে, হ্যাঁ, দিস ইজ দ্য এমপিএল কার্ভ। ঠিক আছে, এখানে এবার ব্যাপারটা হচ্ছে যে এবার তিনি কি করলেন, কি লেবার আর লেবারার, হ্যাঁ, লেবার আওয়ার্স আর লেবারার। লেবার ইজ নট ইউজ টু মাচ বাট টু মেনি লেবারার্স পারফর্ম দ্য জব। ঠিক আছে, when disguised unemployment exists, ঠিক আছে, ব্যাপারটা হচ্ছে বেশি লোক ইনভলভ কিন্তু লেবারটা কিন্তু বেশি ইউজ হয় না, তারা হয়তো কম টাইম কাজ করে, অনেক সময় বসে থাকে। ঠিক আছে, এটাই বক্তব্য। মার্জিনাল প্রোডাক্টিভ লেবার ইজ জাস্ট ইকুয়াল টু জিরো এট দ্য মার্জিন, বাট দ্য মার্জিনাল প্রোডাক্টিভ লেবার ইজ জিরো ওভার এ রেঞ্জ। ঠিক আছে, আচ্ছা, মার্জিনাল প্রোডাক্টিভিটি অফ লেবারার ইজ জিরো ওভার এ রেঞ্জ, হ্যাঁ, কিন্তু মার্জিনাল প্রোডাক্টিভিটি অফ তোমার লেবারার আরও অনেক দূরে গিয়ে জিরো হচ্ছে। ঠিক আছে, এইবার আমরা একটু এদিকে আঁকি, এই যে এটা তো হলো, এবার হচ্ছে নাম্বার অফ ওয়ার্কার্স এদিকে আঁকছি। কি আঁকছি, নাম্বার অফ ওয়ার্কার্স। আচ্ছা, এইবার নাম্বার অফ ওয়ার্কার্স যখন আঁকছি, এবার টোটাল আউটপুট ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিসে, আর সাবসিস্টেন্স ওয়েজটা আমরা আঁকছি হচ্ছে এইখানে।
হ্যাঁ, সাবসিস্টেন্স ওয়েজ। ডব্লিউএস, ঠিক আছে। এইবার ব্যাপারটা হচ্ছে লেবার আওয়ার্সটা এদিকে কত ঘন্টা লেবার। আচ্ছা, এবার L1 হচ্ছে এমন একটা পয়েন্ট আমরা নিলাম যে L1টা হচ্ছে এরকম একটা জায়গায় L1, ঠিক আছে, যেখানে দ্য মার্জিনাল প্রোডাক্ট অফ লেবার টাইম ইজ ইকুয়াল টু দ্য সাবসিস্টেন্স ওয়েজ, ঠিক আছে। সরি, হ্যাঁ, এই জায়গাটায় হচ্ছে এইটা হচ্ছে L1, যেখানে তোমার সাবসিস্টেন্স ওয়েজের সময় যেখানে ডাব্লিউএস ইজ ইকাল টু এমপিএল, ঠিক আছে। ডাব্লিউএস ইজ ইকাল টু এমপিএল কোথায়? L1 এ। এইবার ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা কিউ এর রেসপেক্টে এইবার নাম্বার অফ ওয়ার্কার্স ইজ মেজার্ড অন দ্য ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিস বিলো দ্য অরিজিন। এবার নাম্বার অফ ওয়ার্কার্স এদিকে আছে, সো দ্যাট দ্য ট্যানজেন্ট অফ দ্য অ্যাঙ্গেল, হ্যাঁ, এবার তুমি যদি করো মানে এটা যদি ওয়াই ধরো, হুম হুম এবার ব্যাপারটা হচ্ছে যে তাহলে তুমি ধরো আমি এখানে ওয়াই ধরলাম, ওয়াই, হ্যাঁ, এবার তাহলে এইখানটায় যেটা আঁকলে সেটা হচ্ছে ওই এই যে ট্যানজেন্ট, এই যে এটার অ্যাঙ্গেলটার ট্যান এ, হ্যাঁ, ট্যানজেন্ট অফ দ্য অ্যাঙ্গেল ও ওয়াই L1, হ্যাঁ, এইটা হচ্ছে অ্যাভারেজ নাম্বার অফ আওয়ার্স ওয়ার্কড বাই ইচ ওয়ার্কার, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে, এটা হলো। এবার এইবার ব্যাপারটা হচ্ছে নর্মাল ওয়ার্কিং ডেটা কিন্তু এটা নয়, নর্মাল ওয়ার্কিং ডে হচ্ছে এইখানে, হ্যাঁ। এবার তাহলে এইটা হচ্ছে নর্মাল ওয়ার্কিং ডে, হ্যাঁ। তাহলে ট্যানজেন্ট অফ দ্য অ্যাঙ্গেল ও এক্স L1 হচ্ছে নর্মাল ওয়ার্কিং ডে, হ্যাঁ। তাহলে একই আউটপুট এক্স লেবার দিয়ে করা যাবে ওয়ের বদলে, হ্যাঁ। তাহলে এক্স ওয়াই এটা হচ্ছে ডিসগাইজড আনএমপ্লয়মেন্ট, এই যে তাহলে লোক একই আছে কিন্তু তাদের কাজের সময়টা কমে গেছে। এইভাবে অমর্ত্য সেন চিন্তা করলেন, it can easily be said if there is a reduction in labor force from Y to T and the number of workers worker remains same, হ্যাঁ, তোমার ব্যাপারটা হচ্ছে যে তুমি যদি ধরো এরকম একটা জায়গায় টি করো, হ্যাঁ, এইবার তুমি যদি ধরো যে এখানে তুমি নাম্বার ওয়ার্কার্স রিমেনিং সেম, তুমি যদি ধরো এখানে তুমি এটার প্যারালাল একটা গ্রাফ আঁকো, হ্যাঁ, তাহলে এইটা হবে হচ্ছে এস, ঠিক আছে, এবং এই এসের জায়গায় এস এটা, এবং এসের জায়গায় তোমার এটা হবে হচ্ছে পি, হ্যাঁ, এটা পি, হ্যাঁ। আচ্ছা, এইবার ব্যাপারটা হচ্ছে যে এইটা যদি করো তাহলে যেটা হবে ওটিএস, ওটিএস ইজ ইকাল টু ও ওয়াই L1, ঠিক আছে। টোটাল আউটপুট এবার কিউ থেকে পি হয়ে গেল। নর্মাল ওয়ার্কিং ডে কনসিডার টু বি লঙ্গার or shorter the hours given by tan B
অ্যামাউন্ট অফ ডিসগাইজ ইমপ্রুভমেন্ট উইল বি গ্রেটার আর লেসার দ্যান এক্স ওয়াই। ঠিক আছে, বিটা কোনটা? বিটা হচ্ছে দিস অ্যাঙ্গেল ইজ বি। হ্যাঁ, দিস ইজ বি। এবার ব্যাপারটা হচ্ছে, এবার আমরা এখানে একটা এক্সাম্পল দিয়ে আমার এতে করা আছে এটা। হ্যাঁ, এই হলো হচ্ছে তোমার ডিসগাইজড আনএমপ্লয়মেন্টের কনসেপ্ট। থামবো এখানে না লুইসে ঢুকবো?